संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंग नंबर 474 ते उत्तों पहली पंक्ति है पौड़ी। आपे ही करना कियो कल आपे ही तैं धारीए। इनू तैं पढ़ना तत्तें दलावा बिंदी ला के। कल आपे ही तैं धारीए देखें कीता अपना तार कच्ची पक्की सारीए। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारिए। जिसके जी प्राण हैं इन्हें पढ़ना हैं हाहे नूं दिलावां नाल बिंदी हाहा। जिसके जी प्राण हैं क्यों साहिब मनो विसारीए। मनो हाहे ते टिप्पी क्यों साहिब मनो विसारीए। आपन हथीं थथिर बिहारी बिंदी। आपन हथीं अपना आपे ही काज सवारीए। गुरु महाराज कहते आपे ही करना कियो। करना होंदी सृष्टि। परमात्मा ने सारी सृष्टि आप ही बनाई है। कल आपे ही तैं धारीए। हे परमात्मा तू इस दे विच शक्ति भी आप ही रखी हुई है। ये तू सृष्टि भी आप ही बनाई है ते अपनी शक्ति कल शक्ति अपनी शक्ति भी तू आप ही इस विच धरी हुई है रखी हुई है। देखें कीता अपना तार कच्ची पक्की सारी है। फिर जो तू बनाया है उसनों वेखदा भी है। परमात्मा ने जो बनाया उसका ख्याल भी रखता है। तार कच्ची पक्की सारी है। कौन कच्चा है कौन पक्का है ये तू परख करता रहना। जिवें जिहड़े चौपड़ खेडदे ने उह च नरदां हुंदियां कच्चियां पक्कियां। इसे तरह मनुख ने कुछ कच्चे ने कुछ पक्के ने। कुछ नाम जपन वाले ने कुछ नास्तिक ने। हे परमात्मा तू जो कुछ बनाया है तू उसनूं देखदा है। नाले भी देखदा कौन कच्चा है कौन पक्का है। जो आया सो चल सी। जिहड़ा भी संसार च आया उन्हें इत्थों जाना है। ये कुदरती गल है। राम गयो रावण गयो। वधिया ने भी जाना है घटिया ने भी जाना है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। हर एक ने अपनी जो वारी आनी है वो तो इस संसार तो चले जाना है। जाना तो वारी अनुसार ही ना। जिमें जिमें किसी की वारी आई जाएगी इस संसार तो बंदा जाई जाता है। इत्थे सदा नहीं किसे रहना। इसलिए की कहते जिसके जी प्राण हैं जिस दी जिंद दिती हुई है। जी मने जिंद प्राण जिन्हें जिंद दिती है प्राण दिते हैं। क्यों साहिब मनो विसारीए। इहो जे साहिब नूं मन तो क्यों विसारना चाहिए क्यों विसारीए। भाव इहो जे परमात्मा नूं मन तो नहीं विसारना चाहिए। उन्होंने सदा याद रखना चाहिए। उन्हें जिंद दिती है उन्हें प्राण दिते ने श्वास दिते ने। उन्हें ये शरीर चलता ही प्राणा कारण है। श्वास आने बंद हो जान खत्म काम। श्वासां दे विच भी ऑक्सीजन की महानता है। जदों आपां साह लैने गैसां ते कई अंदर जांदियां ने। हवा च ऑक्सीजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है हाइड्रोजन भी है
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੈਸਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲਓ ਨਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਹੱਥੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ਫਿਰ ਘਰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ, ਭੇਜਾ ਭਾਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਣੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆਏ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਏਕ ਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ। ਇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਕੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ।
ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸ਼ਕੀ, ਆਸ਼ਿਕ, ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਸਭ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਕੱਕੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੁਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਿਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਮੈਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਕਾਂਢੀਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਪਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਵਾਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾਰੀ 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 ਵਾਰੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, MLA ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਤੂੰ? ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਐਂ ਜਾਈ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਕਹੇ ਜਿੱਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਸਟੂਲਸ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਫਾਲ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੇੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਓ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਬਸ। ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਿਓ, 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਲ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਢੇਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਮੰਦਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਸੁਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
प्यारा प्यारे अगे कोई गिला नहीं करता। वो कहना मेरा प्यारा जो कर रहा ठीक कर रहा। प्यारे दी हर एक चीज़ प्यारी लगती है। लैला ते मजनू उच्ची नीवी जात दे ने। वो अमीरां दी कुड़ी है, मजनू बेचारा गरीबां दा है। वो जिहड़ा लैला दा बाप है वो कहना खबरदार जे साडी गली च तूं आया। लैला दे घर गो लंघ एक कुत्ता आ रहा है। मजनू उहनूं मत्थे टेक रहा, उहदे पैरां नूं हत्थ ला रहा कुत्ते दे। कहंदे तूं धन है, मेरी प्रेमिका दे घर गो लंघ के आया, तू धन है। हुण लोग हस रहे हैं भी आ देख। हुण लोग उस अवस्था ते पहुँचन जिस अवस्था ते मजनू पहुँच गए तां ही समझा जा सकता है। जिन्हें कदे प्यार ही नहीं किया उन्होंने की पता प्यार की हुंदा है, उन्होंने नहीं पता है। एक लड़की मेरे को आई जी मेरी फलाने नाल शादी हो जाए। मैं क्या भी ओदे नाल तेरी शादी नहीं हो सकती। वो तो उत्थे ही रोन लग गई, मेरे कोल ही बैठी रोन लग पई। नहीं जी कोई पाठ दे दो, जो मर्जी करो, मैं तो उसे नाल ही शादी करनी, मैनू प्यार कर दी। मेरे मन नूं बड़ा होया भी हाँ इनू प्यार कहंदे ने, इनू प्यार कहंदे ने। इसलिए प्यार दे विच कुछ भी नहीं, तां ही कहंदे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अन्ना हुंदा है। प्यार बस प्यार ही हुंदा है। प्यारे दी हर एक चीज़ प्यारी हुंदी है। लैला दे घर कोलों कुत्ता लंघ के आया तो मजनू कहंदा तू भागा वाला मेरी प्रेमिका दे घर गो लंघ के आया हैं, चल मैं तेरे दर्शन कर ले, बस समझो लैला दे दर्शन कर ले। ये नहीं कि हाँ चंगा कीता ते कि चंगा कीता ते जे मंदा हो गया तो कि मंदा कीता। जिहड़ा इन्हां गल्लां च पैंदा उन्होंने आशिक नहीं कहा जा सकता। आशिक ये ना आखिए जे लिखै वरतै सोई। आशिक वो नहीं हुंदा जिहड़ा प्यारे नाल हिसाब किताब करे भी मैं तेरे लिए इन्ना कीता, मैं तेरे लिए 5 घंटे सिमरन किया, तू मैनू कोई दिंदा ही नहीं है। लेखा करन बह गया है। ये प्यार नहीं हुंदा, ये तो सौदा हुंदा। ये सौदेबाजी है। सच्चे पातशाह तू मैनू तंदुरुस्त कर दे, मैं अखंड पाठ करावांगा। सौदेबाजी हो गई। जे तंदुरुस्त हो गया करा देंगे, नहीं तो सत श्री अकाल। सौदा है ना भी हे सच्चे पातशाह तू मैनू तंदुरुस्त कर दे, मैं अखंड पाठ कराऊँगा। तंदुरुस्त होया नहीं, अला कहते फिर अखंड पाठ काहदा, अखंड पाठ काहदा। ये सौदेबाजी है, ये प्यार नहीं है। ये गुरु नाल प्यार नहीं है, ये तो सौदेबाजी है। भी मैं एक सुखनी साहिब दा पाठ किता, लिया ये बदले मैनू की दिना, की दिना, लिया दे। जे नहीं मिलता वो जी 40 दिन पाठ किया, बाबा जी गल तो बड़ी नहीं हैगी। मैं 40 दिन होर कर, अजे करी जाने जी, ये करी जाना। मैं ना कर, तेरी मर्जी है। मैं कर्म ने पिछले ਜਿਹੜੇ तेरे काम च रुकावट पा रहे हैं, वो कर्म नूं कटदे टाइम लगूगा। उन्होंने टाइम लगा। छोटा मोटा कर्म एक चलीहे च कट जाएगा, वड्डा कर्म है ज़्यादा देर भजन बंदगी करनी पैगी तां जाके कर्म कटेगा। कर्म तो कट जाएगा, बाणी पढ़ो कट जाएगा कर्म। बाणी कर्म कटण लई ही है, काहदे लई। सो जिहड़ा हिसाब किताब करदा ना प्यारे नाल, लेखै वरतै सोए,
ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਓ, ਸੁੱਖ ਆਓ, ਅਮੀਰੀ ਆਓ, ਗਰੀਬੀ ਆਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਓ, ਗਮੀ ਆਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਵਿਣ ਦਲਾਮਾ ਬਿੰਦੀ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਹਾਹੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੁੱਢੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਥ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਅੱਖ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ, ਸਕੂਲੋਂ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ, ਮੁੱਢੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਥਾਂ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਸੱਸ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੱਟ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਮ ਵੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਦੋਨੇ ਕੂੜੀ। ਥਾਂ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਥਾਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੌੜੀ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸੇਵਿਆ ਵਾਵੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਸੇਵੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਆ ਮੰਮੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸੰਭਾਲੀਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲੀਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਬ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ। 100ਵਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅੰਬ ਖਾਣਾ। 99 ਸੁੱਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। 99 ਸੁੱਖ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਛਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੱਕੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਅੰਬ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। 99.99% ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਲਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਲਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜੋ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਬਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗਣੇ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ 3 ਲਾਅ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ ਨਿਊਟਨ। ਲਾਅ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਭੈੜੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ।
हर कर्म का फल मनुख नूं भोगना पैंदा, चंगे का भी मंदे का भी। जदों असीं सुखी होने समझो साढ़े पिछले जन्म के चंगे कर्म का फल मिल रहा सन, चंगा कर्म। जदों असीं दुखी होने इहदा मतलब माड़े कर्म की वारी आ गई है, माड़े कर्म की वारी आ गई, क्यों कर्म चलते रहिंदे। इसलिए बाणी वारी वारी याद करांदी, जित कीता पाइए अपना सकाल बुरी क्यों पहली। जिस बुरे काम का फल आप नूं ही भोगना पैना है, सो बुरा काम क्यों करिए। पाप बुरा काम नहीं करना चाहिए। मंदा मूल ना कीची, दे लम्मी नज़र निहालिए। मंदा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते दूर दृष्टि ना देखना चाहिए कि जो मैं कर्म कर लगा इहदा की नतीजा निकलेगा। अगर ये बंदा सोच ले आ जेलां ना हुण किसे नूं, आ जेलां 'च जिहड़े लोग बैठे ने, इन्हां जदों कर्म कीता इन्हां सोचे नहीं कि जो मैं करन लगा तो नतीजा की निकलेगा। 95% ऐसे ही कैदी हैं जिन्हों ने कर्म करन तो पहला सोचे ही नहीं कि जो मैं करन लगा तो नतीजा की निकलेगा। मैं चोरी करन लगा की नतीजा निकलेगा। जे मैं फड़िया गया कुट भी पवेगी, बेइज्जती भी होवेगी, मुकदमा भी चलेगा अते जेल भी हो सकती है। मैं नशे वेच रहा, जे फड़िया गया कुट भी पवेगी, पुलिस वाले नूं भी पैसे देने पैणगे, फिर वकील करना पेगा, वकील नूं भी पैसे देने पैणगे, जेल भी जाना पवेगा। कहते दूर दृष्टि नाल वेखना चाहिए। कर्म करन तो पहला सोचना चाहिए कि जिहड़ा मैं कर्म करन लगा इहदा की नतीजा निकलेगा। जे बंदा ये सोचण लग जाए फिर माड़ा काम नहीं करेगा, फिर माड़ा नहीं करेगा। माड़े काम करते ही वो लोग ने जिहड़े नतीजे नूं नहीं सोचते, जिहड़े उहदे रिजल्ट नूं नहीं सोचते, वो माड़े काम करते। इसलिए गुरु महाराज कहते मंदा मूल न कीची। मूल हुंदा बिल्कुल भी मंदा काम नहीं करना चाहिए। दे लम्मी नज़र निहाली, लम्मी नज़र नाल देखना चाहिए, दूर दृष्टि नाल देखना चाहिए भी जो मैं करन लगा इहदा की नतीजा निकलेगा। ज्यों साहिब नाल ना हारीए, ते वेह पासा ढालीए। कहते ओहे जी खेड खेडो, ओहे जिहा कर्म करो कि साहिब नाराज ना हो जाए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ हारना नहीं है, जीवन बाजी जित के जानी है। ऐसा काम नहीं करना कि साहिब ही नाराज़ हो जाए। जदों असीं गलत काम करांगे परमात्मा गुरु साडे नाल नाराज़ होंदे ने। वैसे तैनूं ये काम करन नूं किहा, की तैनूं असीं ये काम करन नूं किहा सी। इसलिए गुरु भी नाराज़, रब भी नाराज़। ते जिस नाल गुरु नाराज़ होवे ते रब नाराज़ होवे, उहदा साथ कौन देगा? औखे वेले उहदी मदद कौन करेगा? गुरु ही किरपा कर दे। इसलिए कहते मंदा कदे नहीं करना चाहिए, सगों दूर दृष्टि ना देखना चाहिए भी इसका की नतीजा निकलेगा। इहो जिहा काम नहीं करना चाहिए कि साहिब जिहड़ा नाराज़ हो जाए, मालिक नाराज़ हो जाए, रब नाराज़ हो जाए। इहो जी खेड नहीं खेडनी। पासा खेड नूं कहंदे। किछ लाहे उपर घालीए, घाल ने मेहनत करना। उस गल लई मेहनत करो जिस तो कोई लाभ है। लाह है,
ਲਾਭ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਤਨ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਗਿਆ, ਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਪਈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਸ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਰ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ, ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਨੌਕਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਨਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਕਾਹਦਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਨੌਕਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਭਈਏ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਭਈਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਕਨੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਕਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਸਾਧ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਹਉਮੈ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੀ ਜੋ ਕਥਾ, ਜਪੀ ਜੋ ਨਾਮ, ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਬਾਣੀ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਮੇਲ ਖਾਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਜੀਏ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ। ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ। ਉਗਵੈ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਉਗੇਗੀ ਨਾ। ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਛੋਲੇ ਉਗਣਗੇ। ਜੋ ਬੀਜੇ ਉਹੀ ਉਗਣੇ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਰਥ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਹਿ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਰਥ। ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਿਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ। ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਿਆਉ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ
बीज ते जहर रहा, बिख जहर, मंगे अमृत, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇਖੋ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਏ ਪੇੜ ਬਬੂਲ ਕੇ ਆਮ ਕਹਾਂ ਤੇ ਖਾਏ। ਬੋਏ ਮੈਨੇ ਬੀਜੇ, पेड़ मैंने दरख्त, बबूल किकर, किकर दे दरख्त बीज के अंब नहीं खाधे जा सकते। गुरबाणी लोड़ है दाख बिजौरियां, किकर बीजै जट। जट बीज ते किकर है ते कहंदे इहनूं दाखां लगण, इहनूं दाखां लगण। भी किकर नूं कदे दाखां लगदियां? मनुख माड़े काम करदा ते नतीजा चंगा भालदा है। बच्चा स्कूल कॉलेज आवारा गर्द है ते पास होना चाहुंदा है। ऐ किवें हैगा वे? आ जिहड़े आवारा गर्द बच्चे ने ये +2 ते इन्हां ने कर लई, नकलां नुकलां मार के कर लई। हुण विचारे तो आईलैट्स नहीं हुंदी, आईलैट्स हुंदी, 6 बैंड नहीं आ रहे। एक बार दिता इम्तिहान, 2 बारी, कई का हौसला ही नहीं पैंदा। कईयां नूं पता भी सानूं आउंदा तां कख है नहीं, उंज असीं +2 हाँ। एक बार एक मेरे को मुंडा आ गया, मैं किन्ना पढ़िया? कहे भी +2 हाँ। वेले ही सी थोड़ा जिहा मैंने एक कागज़ देता, एक पैन दिता, मैं A तो लैके Z तक लिखा। वड्डी ABC भी लिख, छोटी ABC भी लिख। वो 26 अखर ही नहीं लिखने आए। तुसीं हैरान हो गए, 26 अखर ही नहीं लिखने आए। ये +2 ने। हाँ मैं तेरी तो टिकट आई समझ फॉरेन कंट्री की, कुछ नहीं आउंदा। फिर कहणगे कोई आईलैट्स वाली लड़की लभ जे, वो बड़ी हो गई चलाक अजकल। कुड़ियां फटाफट आईलैट्स करदियां ने, फिर मुंडे नाल विआह करांदियां ते कहंदे अपने खर्चे ते मैनूं बाहर भेज। फिर मुंडे वाले 15 लाख रुपया लांदे ने ते फिर कुड़ी बाहर जांदी है। ये हुण बाहर जाके कुड़ी दी मर्जी है, मुंडे नूं सद्दे नहीं ते कहे सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, ना सद्दे वो की कर लैणगे मगरों? ओके मैं तो बड़ा जोर लानी है जी। कोई समा सी कुड़ी वाले मुंडे वाले दाज दिंदे सी। हुण मुंडे वाले घट तो घट 15 लाख का दाज कुड़ी वाले दिंदे ने कि तैं आईलैट्स की। आईलैट्स की कीमत 15 लाख रुपया, 10,500 च होंदी है। 10,500 फीस है। 10-20 हज़ार रुपया खर्च करके फिर उसकी कीमत है 15 लाख घट तो घट। बाहर जाण ते 15 लाख रुपया लगता। 15 लाख तो उंज ही विखाणा हुंदा बैंक च भी हाँ जी मेरा जमा है। ये विखाणा पैंदा मेरा जमा है भी 1 साल जाके मैं उत्ते खावांगी खावांगा, पैसे विखाणे पैंदे। 15 लाख रुपया मुंडे वाले ला के कुड़ी नूं विदेश भेजदे ने। फिर साल 1.5 साल 2 साल चो कुड़ी मुंडे नूं उत्थे सददी है। ते जे कदे तू मैं हो जाए कि चल चल तैनूं की आउंदा, तेरे तो आईलैट्स ही नहीं हुई, ये तो मैं तेनूं लैके आई हाँ। मारी जांदा गल्लां, बना इत्थे रोटियां, मैं काम करके मेरे आंदे रोटी पक्की होनी चाहिए है। पकांदा होना बेचारा, और की करे हुण। सो इसलिए गुरु महाराज कहते बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ए न्यो। कहना बीज ते बिख रहा, जहर बीज रहा, ਉਹਦੇ बदले अमृत मंगदा है। ये कदे कोई न्याय है? इस तरह कदे हो सकता? महला दूजा नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास,
जेहा जाने तेहो वर्तै, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म न चलै, कही बणे अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास। गुरु महाराज कहते, गुरु अंगद देव महाराज, नाल इयाणी दोस्ती कदे ना आवे रस। बच्चे नाल दोस्ती कदे फिट नहीं आया करदी। बच्चे नाल तुसीं दोस्ती पा लईए, वो काहदी दोस्ती हुंदी है? बच्चे नाल पाई हुई दोस्ती रास नहीं हुंदी, कामयाब नहीं हुंदी। जेहा जाने तेहो वर्त, क्योंकि उन्होंने विचार जिन्ना क ज्ञान है उस तरह उन्हें करना। वेखो को निर्जास, निर्जास ने फैसला करके वेख लो, निर्णय करके वेख लो कि बच्चे को जिन्ना ज्ञान उन्हें उहदे अनुसार ही काम करना। इसलिए बच्चे नाल दोस्ती नहीं निभ्या करती। बच्चे दी बच्चे नाल दोस्ती, वड्डे दी वड्डे नाल, बुढ़े दी बुढ़े नाल ही गल बनती है। हम उम्र वाले नाल ही दोस्ती हुंदी है, क्योंकि उन्हां दे सुभाव मिलदे हुंदे ने। बच्चे ते बुढ़े का भी प्यार हुंदा है, दादे दे पोते का प्यार हुंदा कदे। क्यों? माँ प्यो कोले बच्चे नाल गल्लां करन नूं टाइम नहीं हुंदा। बुढ़े नाल कोई गल्लां नहीं करता, इसलिए उन्हें बच्चा चाहिए कोई। इसलिए बच्चा बुढ़े नाल ते बुढ़ा बच्चे नाल गल्लां करदे, जी लगा रहिंदा दोनों का। दोनों जी लगा रहिंदा, क्यों माँ प्यो ते दोनों काम ते जाना। उन्होंने कोल इन्ना समय ही नहीं कि बुढ़िया नाल जां बच्चों नाल बहुती गल्लां कर सकन। वो तो थके टुटे आउंदे ने, रोटी पकाई खाधी सौ गए। हुण बुढ़ा वेला वो भी चाहता मेरे नाल कोई गल्लां करे, तो बच्चा भी वेला वो भी कहता मेरे नाल गल्लां करे। इसलिए वो दोस्ती नहीं हुंदी। वो तो आपसी एडजस्टमेंट है, दोनों का सरदा नहीं एक दूजे बिना, तां करके वो दोस्ती नहीं है, वो तो सरदा नहीं है। जिवें आ पार्क ਜਿਹੜੇ बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ बेंच ਪਏ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कई पार्कां जिवें लंघदा बैठे बुढ़े, सारे बुढ़े के 10-12 इकट्ठे ताश खेड रहे थे। मेरे बेचारे नूं पता ही नहीं भी तुहाडे कोल वेला समय ताश खेडण लई है। की ये ताश खेडण लई वेला समय? तुसीं कोई भजन बंदगी कर लो, कोई घर दे काम च हथ बटा दो, कोई सौदा लिया के घर दे दो ना, ताश खेडी जाना बैठा। कोई किताब पढ़ लो, कोई ज्ञान होवे। इसलिए कहते इयाणे नाल, सियाणे दा विरोधी शब्द है इयाणा, पा बच्चा। बच्चे नाल दोस्ती कदे विरास नहीं आउंदी, क्योंकि जेहा जाने तेहो, जिन्ना को विचारे नूं ज्ञान है उहदे अनुसार वो वरतदा। वेखो को निर्जास, भावे कहें दोस्ती पा के वेख लो, निर्णय करके वेख लो। बच्चे नाल दोस्ती नहीं निभ्या करदी। वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पस। भांडे दे विच पहलां ही कोई चीज़ पई है ते मैं एक होर चीज़ उहदे विच पाउणा चाहुंदा, वो तां ही पाऊ जे मैं पहली नूं बाहर कढांगा। दूजी होवै पास, पास ने पासे। पहली चीज़ एक पासे होवे तां ही दूजी पवेगी ना। हुण साडे अंदर हउमे है, ये नाम तां ही अंदर वसेगा जे असीं हउमे नूं बाहर कढांगे। जे असीं कहे हउमे भी रख लीए ते नाम भी रख लीए, ये असंभव है। क्योंकि गुरबाणी हउमे नामे नाल विरोध है, दोए ना वसें एक ठाई। हउमे दा ते नाम दा विरोध है, ये दोनों एक थां ते नहीं हो सकते। सानू अपने अंदरों हउमे छड्डनी पएगी, तां नाम दा वासा होवेगा। वस्तु चो असी वस्तु कढ़ांगे किसी भांडे चो, तां ही दूजी पवेगी ना। इसलिए साडे अंदर हउमे, असी नाम पाउणा अंदर,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਬਸੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਤੀਜਾ ਕੂੜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਝੂਠ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਕੂੜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਖੇੜਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੜ ਉਠੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਗਾਸ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।